उसके अंदर जो बताया गया था उस टाइम अधिकारियों द्वारा कि हमारे यहाँ लैंड नहीं है एसटीपी बनाने के लिए, तो गंगा में जो पानी जो जा रहा है गंदा पानी उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर वो गंगा शुद्ध नहीं हो पाएगी। तो एसटीपी के लिए अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं। बाकी जो स्टेट में जहाँ उनके पास जगह उपलब्ध नहीं थी तो वहाँ उन्होंने खरीदी भी है, तो आप भी वो पॉलिसी तुरंत बना के वो एसटीपी का काम भी शुरू करवाइए। हम उसके लिए 100% पैसा देते हैं, मगर लैंड आपको देनी होती है, तो आप उसके लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2024 सितंबर में एक आह्वान किया था और उन्होंने कहा था जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए पानी के लिए काम करना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए। अभी तक हमारा करीब 89 लाख, हमारा टारगेट 1 करोड़ का, अभी 11 लाख बाकी है और हमारे पास अभी और 12-13 दिन बाकी है, तो हम 1 करोड़ तक जाना चाहते हैं। इसके अंदर लोगों के द्वारा और अभी तो जो मनरेगा में से भी और जी राम जी में भी इसका व्यवस्था है कि जो आपके पास डार्क जोन होगा उस जिले में आपको 65% पैसा मनरेगा का कंपल्सरी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च करना है। जहां पर आपका सेमी क्रिटिकल जोन है वो जिला है, वहां पर आपको 40% मनरेगा का पैसा या जी राम जी का पैसा खर्च करना है। और जो सामान्य जिले है वहां पर भी आपको 30% पैसा जी राम जी का कंपल्सरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च करना है। तो आप उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बारिश के पहले काम जितना जल्दी होगा तो उससे ज्यादा बारिश का फायदा उसको मिलेगा। हम चाहेंगे कि आपको जब भी एक टाइम होगा तो आपको एक 30-40 मिनट निकालनी है, आपके सभी कलेक्टर के साथ आपके प्रेजेंस में हम वर्चुअल मीटिंग करके सभी कलेक्टर को भी ये सूचना देना चाहते हैं। तो आप उसके अंदर भी आपका टाइम जब भी हो आप बताइए, तो उस टाइम में आपको शाम को रात को कभी भी हम मीटिंग कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ी प्रायोरिटी में था, इसके लिए मैंने आज के एमओयू के साथ जोड़ा है। एमओयू के जो 19 कंडीशन है वो कैबिनेट ने मंजूर किया है, उसमें से रिलैक्सेशन देने का हमें किसी को भी अधिकार नहीं है। तो आपके सभी अधिकारियों को भी ये सोचना चली जाए कि ये करना ही है तो ही आगे आपको पैसा मिल पाएगा। और पैसा अभी है तो पैसा अवेलेबल है, तो लेने के लिए आपको थोड़ा काम पेपर वर्क और फील्ड में भी थोड़ा करके करना पड़ेगा, तो उससे आपको काम भी जल्दी से दिखेगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे विश्वास है कि आप जिस तरह से काम करने के आदी है उसके कारण बंगाल में जो लोगों की अपेक्षा है पूर्ण करने में आप कामयाब रहेंगे। हमारी भी अपेक्षा है कि हमारा जल जीवन मिशन और ये योजनाएं आपके यहाँ जल्दी से पूर्ण हो जाए। यही अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री डी सोमन्ना जी, आज की सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। নমস্কার, এই মুহূর্তে নিউজ 18 বাংলার স্টুডিওয়ে আমি অয়ন। এই দিন শেষ, অর্থাৎ পুলিশ পেটানোর দিন শেষ। আজ পুলিশ পেটানোর দিন শেষ। প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব বরদাস্ত নয়, পুলিশের ভয় আউট। এখন থেকে শাসকের আইন নয়, চলবে আইনের শাসন। স্পষ্ট করেছিলেন এর আগেই শুভেন্দু অধিকারী, এবার তার কড়া হুঁশিয়ারি। পুলিশের গায়ে হাত দিলে কোনোভাবেই রেয়াত নয়। আর কালকে পার্ক সার্কাসে যে ঘটনা ঘটেছিল দেখুন, ইট বৃষ্টি পুলিশের ওপরে, আর এইভাবেই পুলিশকে মারা হচ্ছিল। কিন্তু এই দিন শেষ, পুলিশের গায়ে হাত দিলে আর রেয়াত নয়, পুলিশ পেটানোর দিন শেষ। লাঠি চালিয়ে একেবারে 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে এলাকা পরিষ্কার করে দিয়েছিল পুলিশ। পুলিশের ভয় আউট, এরকমটাই আশ্বাস দিলেন, এরকমটাই ভরসা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে তারপরে আজকে পুলিশের ডিসি অফিসে যান। এই মুহূর্তে পার্ক সার্কাসে কিছুক্ষণ আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যান এবং পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপরেই আজকে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন পুলিশের ভয় আউট, আর কোনোভাবেই রেয়াত নয়, পুলিশের গায়ে একটা হাতও যেন না পড়ে। পুলিশের সমস্ত বন্ধুদের বলবো, বিএনএস যা বলেছে, আপনাকে ট্রেনিং পিরিয়ডে যা বলেছে
আপনার সুপিরিয়র যা অর্ডার দেবে অন স্পট আপনি চিন্তামুক্ত হয়ে করবেন। কে কোন দল করেন, কে কোন ধর্মের লোক, কে কোন সম্প্রদায়ের লোক, কে কোন প্রভাবশালীর ক্লোজ লোক, তার এগেনস্টে অ্যাকশন নিতে গেলে 5 বার ভাবতে হবে। আপনারা এই চিন্তা মুক্ত করুন। আর পার সার্কাস সহ যেখানে যেখানে বিগত দিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন, আপনারাও কান খুলে শুনে রাখুন, এটা আপনাদের শেষ ঘটনা। এরপরে আর কোনো এই ধরনের অ্যাকশন আমরা করতে দেব না। যদি করেন, আমার থেকে খারাপ কোনো পুলিশ মন্ত্রী হবে না। তো হঠাৎ করে কিছু লোককে জড়ো করে ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে পাথর ছোড়া শ্রীনগরেও বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতাতে এটাও বন্ধ হওয়ার খুব দরকার রয়েছে। আর আমাদের যে এন্টার ফোর্স কালকে এত ভালো কাজ করেছেন, বড় ল অ্যান্ড অর্ডার ক্যাজুয়ালিটির হাত থেকে মানুষজনকে বাঁচিয়েছেন, তাদেরকেও আমি সাপোর্ট দিতে এসেছিলাম। আপনারা কাজ করবেন ভয়মুক্ত হয়ে। আপনাদের হোম মিনিস্টার তথা চিফ মিনিস্টার আপনাদের সাথে আছে। এই কাজগুলো করবেন না, এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকুন। যদি মনে করেন আগের সরকার আছে, আগের নিয়ম আছে, আগের মতো পুলিশকে ফোর্সকে হাত পা বেঁধে রেখে দেওয়া হবে, তাহলে কিন্তু ভুল করবেন। ক্লিয়ার মেসেজ, জিরো টলারেন্স এই ধরনের ভান্ডালিজম, হুলিগানিজম, রাউডিজম এবং অ্যান্টি ন্যাশনাল, অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ। আমি পুলিশ মন্ত্রী, হোম মিনিস্টার হিসেবে লাস্ট ওয়ার্ড বলে গেলাম, একটা পুলিশের গায়ে যদি হাত পড়ে, এই সরকার তার আইন প্রয়োগ করে যতদূর যেতে হয় হবে। শুধু অ্যারেস্ট নয়, কনভিকশন করানো পর্যন্ত ক্লোজ মনিটরিং করার দায়িত্ব আমাদের থাকবে। গতকাল এইভাবে ইট বৃষ্টি ধাক্কাধাক্কিতে জখম হয়েছিলেন আধা সেনা, 3 পুলিশ কর্মী। আধা সেনা ও পুলিশ পেটানো ইতিমধ্যেই গ্রেফতার 40। আর এবার দেখুন 3টে উইন্ডোতে দেখুন পাক সার্কাসে গতকালের ঘটনা। এই পুলিশ দেখুন, এটা হচ্ছে আসানসোল শুক্রবার আসানসোলে আক্রান্ত পুলিশ। ধর্মীয় স্থানে মাইক বিধি কি, সেই প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত উর্দিধারী। আসানসোল উত্তরে জাহাঙ্গীর মহল্লায় তুলকালাম পরিস্থিতি। পুলিশ ফাঁড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, ভাঙচুর। দুষ্কৃতীদের ছোড়া ইটে আহত কয়েকজন পুলিশ কর্মী। দুষ্কৃতীদের ধরতে অ্যাকশনে পুলিশ। লাঠি, টিয়ার গ্যাস, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চিহ্নিত হামলাকারীরা। এলাকার ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি, গ্রেফতার করা হয় 26 জনকে। পাক সার্কাসে তারপরে কয়েক মিনিটের মধ্যে লাঠি চালিয়ে একেবারে এলাকা খালি করে দিল পুলিশ। পুলিশের হাত খোলা, পুলিশের গায়ে হাত দিলে আর রেয়াত নয়, পুলিশ পেটানোর দিন শেষ। গতকাল পাক সার্কাসে এইভাবেই লাঠি চালিয়ে তাড়া করে, লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে লাঠি চালিয়ে এলাকা খালি করে দেয় পুলিশ। আসানসোলেও তাই, আসানসোলেও লাঠি, টিয়ার গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। গতকাল পাক সার্কাসে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার প্রতিবাদে এইভাবেই অবরোধ এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে অবরোধকারীরা। ইট বৃষ্টি পুলিশের ওপরে, আধা সেনার ওপরে, আর তাই একেবারে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে, লাঠি চার্জ করে, লাঠি পেটা করে এলাকা খালি করে দেয়। এবার আসানসোলটা দেখুন, যেটা বারবার বলছিলাম, আসানসোল পুলিশের অ্যাকশন। আসানসোলে দেখুন পুলিশের অ্যাকশন। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। জাহাঙ্গীর মহল্লায় তুলকালাম পরিস্থিতি। দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালায়, ভাঙচুর করে। দুষ্কৃতীদের ছোড়া ইটে আহত কয়েকজন পুলিশ কর্মী। আর দুষ্কৃতীদের ধরতে অ্যাকশনে নামে পুলিশ। লাঠি, টিয়ার গ্যাস। পুলিশের ভয় আউট আজকে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মোহাম্মদ চাঁদ ওরফে রাহুল আসানসোলে পুলিশ ফাঁড়িতে হামলায় জালে 26 কারা? মোহাম্মদ চাঁদ ওরফে রাহুল, মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, মোহাম্মদ মহসিন নজির। আসানসোলে পুলিশ ফাঁড়িতে হামলায় এইভাবেই গ্রেফতার মোহাম্মদ সালমান, মোহাম্মদ সাদ্দাম ওরফে কারু, মোহাম্মদ সুরজ। আসানসোলে উত্তরে জাহাঙ্গীর মহল্লায় তুলকালাম পরিস্থিতি, তাতেই 26 জন গ্রেফতার। মোহাম্মদ জাভেদ আনসারি, মোহাম্মদ ইসরাফিল, মোহাম্মদ ইরফান। কেউ পার পাবে না পুলিশের ওপরে, পুলিশের গায়ে হাত দিলে। মোহাম্মদ নওশাদ, মোহাম্মদ সেলিম, আহমেদ রাজা ওরফে সাদ্দাম, মোহাম্মদ শামশাদ, মোহাম্মদ ওয়াসিম, মোহাম্মদ পারভেজ ওরফে বিট্টি রাজা। 26 জন গ্রেফতার। মোহাম্মদ হাসনাইন ওরফে ধনরাজ, মোহাম্মদ আবির ওরফে টাইগার, মোহাম্মদ হাসান, আকিব খান ওরফে মোহাম্মদ আহমেদ হোসেন খান, মোহাম্মদ ইসমাইল খান ওরফে আরিয়ান, মোহাম্মদ আসলাম, শাহনাজ হোসেন, মোহাম্মদ জাবিদ শাহ।
এলাকার ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি, গ্রেফতার করা হয় 26 জনকে। মোহাম্মদ সানু, মোহাম্মদ সরফরাজ। कलकत्ता पुलिस का स्ट्रेंथ और मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब हम लोग विद इन 6 मंथ अब देख लेना कलकत्ता पुलिस सबसे अच्छा पुलिस बन जाएगा। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। পুলিশের ছবি আবার দেখাচ্ছি, দেখুন। ইট বৃষ্টি, পুলিশের ওপরে আক্রমণ, পুলিশ আহত, তারপরে লাঠি চালিয়ে একেবারে এলাকা খালি করে দিল পুলিশ। ঠিক আসানসোলেও তাই। এই পুলিশের ছবি। আর সেই পুলিশ এপ্রিল 2023 উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে। এ দেখুন আসানসোলে এই পুলিশ, পার্ক সার্কাস আসানসোলে এই পুলিশ, লাঠিচার্জ, তারপরে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে এলাকা খালি। আর রেয়াত নয়, ও প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব আর চলবে না। পুলিশ ভয়ে গুটিয়ে থাকবে না। আর সেই পুলিশ যেটা বলছিলাম, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ, কিশোরীর জন্য বিচার চেয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ, সেখানে পুলিশ কর্মীদের বাঁশ রড দিয়ে বেধড়ক মারধরের ভিডিও আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি। এপ্রিল 2023-এ এভাবেই পুলিশকে একেবারে ফেলে পেটানো হয়েছিল। হেলমেট ছিল পুলিশের, তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজন পুলিশ একেবারে পড়ে পড়ে মার খেয়েছিল। পুলিশকে পেটানো হয়েছিল, পুলিশ কর্মীদের বাঁশ রড দিয়ে বেধড়ক মারা হয়েছিল। দেখুন কোথায় দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছিল পুলিশের। সেই পুলিশ এখন আর এভাবে পুলিশ মার খাবে না, জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। পুলিশ পেটানোর দিন শেষ। এই পুলিশ দুটো উইন্ডোতে দেখছেন, আর সেই পুলিশ কালিয়াগঞ্জের ছবি দেখছেন। পুলিশের ভয় আউট এখন। এই দুটো ছবি দেখছেন পার্ক সার্কাস আসানসোলে। আর সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা যাবে না, প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব হবে না। আরজিকরেও সেই পুলিশ। আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসককে খুন, ধর্ষণ, প্রতিবাদে 14ই আগস্ট রাত দখল। আরজিকর হাসপাতালে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিই কিভাবে দুষ্কৃতী তাণ্ডব হয়েছিল সেই দিন এবং ভাঙচুর করা হয়েছিল। অভিযোগ যে সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাটে আরজিকর হাসপাতাল ভাঙচুর করা হয়। তারপরে পুলিশকে দেখুন, এই পুলিশ অফিসারকে মনে পড়ছে আপনাদের? 14ই আগস্ট 2025-এ এই পুলিশ অফিসারের রক্তাক্ত চেহারা। সেই পুলিশকে পড়ে পড়ে মার খেতে হয়েছে। এই পুলিশ আর সেই পুলিশ দেখুন, পার্ক সার্কাস আসানসোল আরজিকর, সেই পুলিশ। আরজিকরে 2025-এ 2024-এ চিকিৎসক খুন, ধর্ষণ, খুন। অভয়া, তার প্রতিবাদে গোটা রাজ্যের মানুষ ব্যানার, ফেস্টুন, পতাকা ছাড়া রাস্তায় নেমেছিলেন। আর 27শে আগস্ট 2024 সেই বছরেই সেই পুলিশ নবান্ন অভিযান হয়েছিল, ধুন্ধুমার হয়েছিল, একাধিক জায়গায় রক্তাক্ত হয় পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের এক সার্জেন্ট আপনাদের মনে করিয়ে দিই দৃষ্টি হারান। এইভাবে ফেলে পেটানো হয়েছিল পুলিশকে। এই পুলিশ গতকাল, এর আগে শুক্রবার আসানসোল, পার্ক সার্কাস, আর সেই পুলিশ কথায় কথায় রক্তাক্ত হতে হয়েছিল পুলিশকে। এরপরে দেখুন 26শে মার্চ, এবছর 26শে মার্চ বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে হামলার অভিযোগ। সেখানেও এই যে আক্রান্ত এসআই সৌরভ গুহ, ফেলে পেটানো হয়েছিল। তিনি সিভিল ড্রেসে ছিলেন, তারপরেও তিনি এসআই, খুব পরিচিত নিশ্চয়ই এলাকায়, এসআই তো পরিচিতই হন, কিন্তু তারপরেও দুষ্কৃতীরা ফেলে পিটিয়েছিল। এই পুলিশ সেই পুলিশ। এই পুলিশ 5 মিনিটে রাস্তা খালি করে দেয়। এই পুলিশ 5 মিনিটে তাণ্ডব বন্ধ করে দেয়। এই পুলিশ
5 মিনিটে লাঠি চালিয়ে গুলিও চালাতে হয় না, লাঠি আর কাঁদানে গ্যাসেই শেষ করে দেয়। আর সেই পুলিশ মার খেয়েছে, মার দেবে কি? আর 28 জানুয়ারি 2025 গত বছরের শুরুতেই জমির দখল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ। বীরভূমে পুলিশের ওপর হামলা, আইসির কলার ধরেন তৃণমূল নেতার অনুগামীরা। দেখুন, এটা হচ্ছে আমির আনসারি, বাবুর অনুগামী। আইসির কলার ধরে টান, আইসির কলার ধরে টানছে, আইসিকে পিটিয়ে পেটাচ্ছে, এসআই কে পিটিয়ে মারছে। কত এরকম পুলিশকে মার খেতে হয়েছে দিনের পর দিন। সাহস কত বেড়েছিল। আর এই পুলিশ এখন সাহস পাচ্ছে, কারণ ওপর থেকে একেবারে নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে, খোলা হাত দেওয়া হয়ে গেছে, হাত খুলে দেওয়া হয়েছে। এই পুলিশ সেই কারণেই পাক সার্কাসে পারলো, আসানসোলে পারলো। আর সেই পুলিশ নিজে মার খেলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সেই পুলিশ রাস্তায় পড়ে গেল, পড়ে যাওয়ার পরে বাঁশ দিয়ে, লাঠি দিয়ে মার, রক্তাক্ত হতে হলো সেই পুলিশকে, কারণ তাদের কাছে কোনো ক্ষমতা ছিল না। আরো একবার দেখাই, সেই পুলিশ 2024-এর 24শে জুলাই চোপড়ায় পুলিশকে মারধর, ধারালো অস্ত্রের কোপ, দেবাশিস পোদ্দার আক্রান্ত আইসি পবিত্র কুণ্ডু, দেবাশিস পোদ্দার এএসআই আর পবিত্র কুণ্ডু, এই দুজনেই 24শে জুলাই এইভাবেই মার খেতে হয়েছিল। আর এই পুলিশকে এখন মার খেতে হচ্ছে না, মার দিচ্ছে। যেটা প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব করলে মার দেওয়া দিতে হয়, যেটা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে মার দিতে হয়। আর আগের পুলিশ বারবার আক্রান্ত হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে উর্দি, মার খেয়েছে উর্দিধারী, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে। কিন্তু এবার বিজেপি সরকার স্বাধীনতা দিয়েছে পুলিশকে। বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, আইন রক্ষকের হাত খুলে দিয়েছে, বলে দিয়েছে পুলিশের কাজ করবে আইন মেনে, পরিচয় না দেখেই পদক্ষেপ করবে। তার জন্য পুলিশকে কোনো ভয় পেতে হবে না। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती। पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। इट्स ए प्लान इंसिडेंट बिकॉज some person before incident they posted it through social media. Earlier police is non-functioning, now they are free. মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজকে বলেছেন, কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে এই পুলিশের। গতকালই আমরা বুঝলাম, এবং শুক্রবার আসানসোলে সেইটাতেও বুঝলাম পদক্ষেপ কিভাবে করতে হয় পুলিশকে, কিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো দল না দেখে, কোনো রং না দেখে, কোনো কিছু না দেখে প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব যারা করবে, যারা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করবে, তাদেরকে কিভাবে শাস্তি দিতে হবে সেটা পুলিশকে একদম ওপর মহল থেকে খোলা হাত দেওয়া হয়ে গেছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অনুরোধেও পুলিশ অনুরোধ করেছে বিক্ষোভকারীদের। প্রথমে অনুরোধ, উপরোধ, তারপরে ইটবৃষ্টি, ধাক্কাধাক্কি, আধা সেনা জখম। তখন কি পুলিশ গুটিয়ে থাকবে? না, আর গুটিয়ে থাকার দিন নেই। এইভাবে আইসির কলার ধরে টানার আর দিন নেই, রাস্তায় ফেলে পেটানোর দিন শেষ। বিভিন্ন জায়গায় গত 2 বছরের ছবি দেখালাম, সেই 2 বছরেই কি পরিস্থিতি হয়েছিল। আর আজকে এই পুলিশ একেবারে স্বাধীনতা পেয়েছে আইন মেনে কাজ করার। প্রতিবাদে নামে তাণ্ডব চালালে আইন মেনে কাজ করার যেটা পুলিশের হাতে ক্ষমতা আছে। পুলিশ মার খাবে না, পুলিশের গায়ে একটা হাত পড়লে তাদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, যত দূর যাওয়ার তত দূর যাবে সরকার। পুলিশকে পেটানোর দিন শেষ, রেয়াত আর নয়। এই পুলিশ এখন দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে, তাণ্ডবকারীদের বিরুদ্ধে এইভাবেই অ্যাকশনে যাবে। হঠাৎ করে কিছু লোককে জড়ো করে ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে
পাথর ছোড়া শ্রীনগরেও বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতাতে এটাও বন্ধ হওয়ার খুব দরকার রয়েছে। আর আমাদের যে এন্টার ফোর্স কালকে এত ভালো কাজ করেছেন, বড় ল অ্যান্ড অর্ডার ক্যাজুয়ালিটির হাত থেকে মানুষজনকে বাঁচিয়েছেন, তাদেরকেও আমি সাপোর্ট দিতে এসেছিলাম। আপনারা কাজ করবেন ভয়মুক্ত হয়ে। আপনাদের হোম মিনিস্টার তথা চিফ মিনিস্টার আপনাদের সাথে আছে। এই কাজগুলো করবেন না, এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকুন। যদি মনে করেন আগের সরকার আছে, আগের নিয়ম আছে, আগের মতো পুলিশকে ফোর্সকে হাত পা বেঁধে রেখে দেওয়া হবে, তাহলে কিন্তু ভুল করবেন। ক্লিয়ার মেসেজ, জিরো টলারেন্স এই ধরনের ভান্ডালিজম, হুলিগানিজম, রাউডিজম এবং অ্যান্টি ন্যাশনাল, অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ। আমি পুলিশ মন্ত্রী, হোম মিনিস্টার হিসেবে লাস্ট ওয়ার্ড বলে গেলাম, একটা পুলিশের গায়ে যদি হাত পড়ে, এই সরকার তার আইন প্রয়োগ করে যতদূর যেতে হয় হবে। শুধু অ্যারেস্ট নয়, কনভিকশন করানো পর্যন্ত ক্লোজ মনিটরিং করার দায়িত্ব আমাদের থাকবে।